படிப்போம். నా కుమారుడా, నీ హృదయమును నాకిమ్ము, నా మార్గములు నీ కన్నులకు ఇంపుగా నుండనిమ్ము. தமிழபடியா? என் மகனே, உன் இருதயத்தை எனக்கு தா, உன் கண்களின் வழிகளை நோக்குவதாக. దేవునికి మహిమ కలుగాక. దేవుని యొక్క వాక్యములో మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు என் மகனே உன் இருதயத்தை எனக்கு தா, యా నా కుమారుడా నీ హృదయము నాకిమ్ము, నా మార్గములు నీ కన్నులకు ఇంపుగా నుండనిమ్ము అనేది బైబిల్ క్లియర్గా మనకి చెప్తూ ఉన్నది. కాబట్టి ఎందుకు దేవుడు హృదయాన్ని అడుగుతూ ఉన్నాడు అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు, எதற்கு ஆண்டவர் என் மகனே என் மகளே உன் இருதயத்தை எனக்கு தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் கேட்குறாருன்னா, இந்த இருதயம் ரொம்ப மோசமான ஒரு இருதயமாக இருக்கிறதுனால ஆண்டவர் சொல்றாரு, உன்னோட இருதயத்தை எனக்கு தா, இல்லையா, என்னோட வழிகளில் நீ நடன்ற சொல்லிட்டு அப்போ உன் கண்களுக்கு ஒரு வெளிச்சம் இருக்கிறது மாதிரி ஆண்டவர் இங்க சொல்றார். புரியுதா? அவரோட இருதயம், அவர் நம்மகிட்ட கேட்கறது உன் இருதயத்தை எனக்கு தாங்க. எதுக்கு இந்த இருதயத்தை ஆண்டவருக்குள்ள இருக்கணுன்றது ஆண்டவர் விரும்புறாங்கன்னா, இந்த இருதயம் எப்படிப்பட்டதுன்னா, நம்ம ஏற்கனவே படிச்ச மாதிரி எரேமியா 17ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனத்துல நம்ம பார்க்கிறப்போ இந்த இருதயம் எவ்வளவு பயங்கரமானதுன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் எதற்காக அந்த இருதயத்தை கேட்கிறாருன்னா, 17ஆவது அதிகாரம் 17ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனம் படிங்க. எரேமியா 17:9 நம்ம பார்க்கிறப்போ, హృదయము అన్నిటికంటే మోసకరమైనది, అది ఘోరమైన వ్యాధి గలది, దానిని గ్రహింపగలవాడి ఎవడు? எல்லாவற்றிலும் பார்க்கணும் இருதயமே கிறுக்குள்ளதும் மகா கேடு உள்ளதமா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஆலோசனை. யார்? புரியுதா? எல்லாத்திலும் காட்டணும். என்ன சொல்றாரு? எல்லாத்திலும் காட்டணும். బైబిల్ క్లియర్ சொல்லுது இல்லையா? எல்லாத்திலும் காட்டணும். హృదయం అన్నిటికంటే అర్థమైందండి? బైబిల్లో క్లియర్గా దేవుడు చెప్తున్న మాట, எல்லாத்திலும் காட்டிலும் மகா எப்படிப்பட்டதா கேடுள்ளது, மகா கேடு உள்ளது. பைபிள் சொல்லுது இல்லையா? எல்லாத்திலும் காட்டணும். உன் கண்ணோ, உன் காலோ, உன் மூக்கோ, உன் வாயோ, உன் தலையோ, இதெல்லாம் சொல்லலாம். இதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை. உன் காது நல்லா இல்லை, உன் மூக்கு நல்லா இல்லை, உன் வாய் நல்லா இல்லை, உன் நாக்கு நல்லா இல்லை, இதெல்லாத்திலையும் காட்டணும். புரியுதா? నీ ముక్కో, నీ నోరో, వాటిని బట్టి దేవుడు ఏమి చెప్పకుండా వీటన్నిటికంటే హృదయము చాలా ఘోరమైనది, హృదయము చాలా మోసకరమైనది, అది చాలా వ్యాధి కలిగినది. నీ జీవితంలో నేను ఏది బాగుపడలేకుండా, అర్థమైన ప్రేరణ, నీకు ఆశీర్వాదం రాకుండా, నిన్ను దేవుడికి దగ్గర చేయకుండా కదండి, ఆ యొక్క దేవుడి యొక్క కార్యాలలో నీవు పాల్పొందకుండా నీ జీవితాన్ని పాడు చేసేది ఏది అని అంటే హృదయమే. దేవాది దేవుడు ఈ యొక్క హృదయానికి ఒక మంచి పని ఇచ్చారు. అర్థమైన విధంగా ఈ యొక్క హృదయంలో ఆ యొక్క రక్తం అంతటిని ఒక సైడ్ తీసుకొని ఆ రక్తము చెడిపోయిన రక్తాన్ని ఒక పక్క తీసివేసి మంచి రక్తాన్ని ఒకవైపు తీసుకొని ఆ యొక్క రక్తము పంప్ అవుతూ ఉన్న సమయంలోనే ఈరోజు నీకు నాకు మనకి ఒక జీవం ఉన్నది. ఈరోజు మనం బ్రతికి ఉన్నామంటే இன்னைக்கு நம்ம ஜீவனோட இருக்கிறோம்னா, நம்ம உயிரோட இருக்கிறோம்னு சொன்னா, இந்த இருதயத்துக்குள்ள ஆண்டவர் வைத்தது என்னன்னா, நமக்கு ஒவ்வொரு நாள் ரத்த ஓட்டம் இருக்குது. இந்த ரத்த ஓட்டம் கெட்டு போன ரத்தத்தை எல்லாம் ஒரு பக்கம் எடுத்துட்டு நல்ல ரத்தமா அது மாத்தி இல்லையா, அப்போ இது பம்பாகும்.
இப்ப அதுதான் நம்ம சொல்றோம்ல, ஆட்ல நமக்கு இது பண்றப்ப அது பிளாக் ஆயிடுச்சு இல்லையா, அதாச்சுன்னு சொல்லி டாக்டருக்கு சொல்றாங்கல்ல இல்லையா. இந்த இருதயத்துக்கு அவ்வளவு ஒரு மேன்மையான ஒரு வேலை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். దేవుడు ఆ హృదయానికి అంత గొప్ప పనిని దేవుడు ఇచ్చారు. అర్థమైందండి? దాన్ని బట్టి మనకు అంటూ ఉంటారు, నీ హృదయంలో ఆ యొక్క వాగు బ్లాక్ అయిపోయింది, అందులో ఒక ఇదైపోయింది, ఒక చెడు రక్తము అక్కడ కట్టకట్టుకున్నది இல்லையா, ஒரு చెడు రక్తం அங்க கட்டியா மாறி போயிடுச்சு. அதனால இது இந்த இருதயம் சரியா வேலை செய்யல. நல்லா யோசனை பண்ணி பாரு, பிளட் சர்க்குலேஷன் சரியா இல்லையா உன் கால் வீங்கும். బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ నీకు సరిగా లేకపోతే నీవు కూర్చున్నప్పుడు వస్తుంది, నీవు లేచినప్పుడు వస్తుంది, నీవు పండుకొని ఎప్పుడైతే లేస్తావో అప్పుడు నీ కాళ్ళు సన్నగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తాయి. ఒక గంట సేపు, ఒక అరగంట కూర్చొనే ఉండు, నీకు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సరిగా లేకపోతే నీ కాళ్ళు వాపు ఉంటాయి. కాళ్ళు వీకోవరం இந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் சரியா கொடுக்குறதா இந்த హార్ట్. ఈ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సరిగా తీసుకుని వచ్చేదంటే ఇదే చెడు రక్తము సరి అయిన రీతిలో అది తీసుకొని బయటికి తీకుంటే అది బ్లాక్ అయిపోతుంది. ఆ చెడు రక్తం నీలో ఉన్నప్పుడే నీ కాలు వాపుకు కానీ మరి అన్నిటికీ ఆ యొక్క నరాలు సరైన పని చేయకుండా ఉండేదానికి కారణం అది అయిపోతుంది. అర్థమైందండి? అందుకగా దేవుడు ఇక్కడ చక్కగా రాసుకుంటూ వచ్చాడు, ఇదే మగా కేడున్నది నీ హృదయంలో ఆ చెడు రక్తము తీసివేసి మంచి రక్తం అది పంపు చేయకపోతే నీకు ఎలాగైతే బలహీనం వస్తుందో అలాగనే నీ హృదయములో ఉన్న చెడు కార్యాలు, నీ హృదయంలో ఉన్న చెడ్డ తలంపులు, నీ హృదయంలో ఉన్న దేవునికి ఇష్టం లేని ఒక ఆ యొక్క పాపపు క్రియలు, ఇవన్నీ నీవు తీసి వేసుకోకపోతే నీ జీవితంలో దేవుని యొక్క దీవెన నీకు ఉండదు, దేవుడిలో నీవు జీవించలేవనేది దేవుడు ఇక్కడ చెప్తున్న మాట. అందుకే ఆందోళన సోదర్ உன் இருதயத்தை எனக்கு தா, உன் இருதயத்தை எனக்கு தா, నీ హృదయము నాకిమ్ము, నీ హృదయము నాకు ఇస్తే నా మార్గము నీ కంటికి ఇంపుగా కనిపిస్తుంది. என்னோட வழிகள் உனக்கு சரியாக தெரியும். உன் இருதயம் எனக்கு கொடுத்தால் என்னோட வழிகள் உனக்கு சரியாக தெரியும். நீ சரியான வழிகளை நீ நடப்ப. உன்னோட இருதயத்தை எனக்கு கொடுத்தால் உன்னோட வாழ்க்கையும் சரியா இருக்கும். உன்னோட இருதயத்தை எனக்கு கொடுத்தால் உன்னோட சிந்தனையும் சரியா இருக்கும். உன்னோட இருதயம் எனக்கு கொடுத்தால் உன்னோட கண் பார்வையும் சரியா இருக்கும். உன்னோட இருதயத்தை எனக்கு கொடுத்தால் நீ நடக்கிற நடைகள் எல்லாமே நல்லாவா இருக்கும். இந்த இருதயம் கெட்டு போனா உன்னோட சிந்தனை எல்லாமே கெட்டு போயிடும். புரியுதா? அதுதான் கர்த்தரோட வார்த்தைங்க சொல்லு. அதான் கர்த்தரோட வார்த்தைங்க சொல்லு. இது கெட்டு போயிடுச்சுன்னா இந்த இருதயம் உனக்கு எல்லாமே கெட்டு போயிடும் இல்லையா? இந்த இருதயம் சரியில்லைன்னா நம்ம எதுவுமே சரியா பண்ண மாட்டோம். நம்ம வழிகள் எதுவுமே சரியா இருக்காது. நம்ம விசுவாசம் எதுவுமே சரியா இருக்காது. நம்ம ஆவிக்குரிய ஜீவியம் சரியா இருக்காது. దేవుని మార్గంలో నీ హృదయం లేకపోతే నీ ఆత్మీయ జీవితం సరిగా ఉండదు. నీ పరిశుద్ధమైన జీవితం సరిగా ఉండదు. నీ మాటలు సరిగా ఉండవు, నీ తలంపులు సరిగా ఉండవు, నీ క్రియలు సరిగా ఉండవు, నీ యొక్క ఆత్మీయ ప్రార్థన జీవితం కూడా సరిగా ఉండదు. ఒక్కొక్కరిని మీరు చూడండి, ఈ హృదయం చెత్తగా ఉండదు కాబట్టి ప్రతిదీ వారు చెడ్డయే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. இந்த இருதயம் கெட்டதா இருக்கிறனால, கெட்ட சிந்தனையோடு இருக்கிறனால எல்லாமே கெட்டதா நம்ம பார்ப்போம். கெட்டதாக பார்ப்போம் இல்லையா? ஒருத்த மேல அபாண்டமா நம்ம நிந்தை போடுவோம், ஒருத்த மேல நம்ம அபாண்டமா நிந்தை போட்டுருவோம். கதானி
ఒకరి మీద మనము ఒక నింద వేస్తున్నామంటే కారణం ఏదంటే నీ హృదయం చెడ్డది కాబట్టి నీ చూపు ఎలా కనిపిస్తుంది? చెడ్డ చూపు కనిపిస్తుంది. உன் எதிரியோ கெட்ட எதிரி இருக்கிறதால நீ பார்க்கிறது கெட்டதா தெரியும். அவன் மேல நம்ம பை போடணும். இந்த இருதயம் சரியில்லைன்னா இன்னொருத்தர் சொல்றது வந்து நீ கேட்கவே மாட்டேன். ఈ హృదయం సరి లేకపోతే ఇతరులు చెప్పే మాటలు విననే వినవు. ఈ హృదయం చెడ్డగా ఉంటే నేను చేసేదే కరెక్ట్ అని చెప్పి నువ్వు అంటావు. నీవు చేసేది పాపం అనేది నీ హృదయానికి తెలుసు, నీ మనసాక్షి తెలుసు. నీవు చేసేది చెడ్డదనేది, నువ్వు మాట్లాడేది అబద్ధం అనేది నీకు అన్నీ తెలుసు. తెలిసినా నీ హృదయంలో చెడ్డ ఇది నిండి ఉన్నది కాబట్టి నీవు చేసేది నీవు కరెక్ట్ అనుకొని నీవు జీవిస్తూ ఉంటావు. நீங்க நிறைய பேர் அப்படிதான் இருக்கணும் இல்லையா? நம்ம பண்றதெல்லாம் தவறுதான். ஆனாலும் நம்ம ஏதோ நல்ல வழியில நம்ம நடக்கிறோன்னு சொல்றோம் இல்லையா? காலையிலேருந்து வாய் திறந்தா நமக்கு போய் தான் பேசுவோம். ஆனால் நான் கரெக்டாக தான் இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? நம்ம பண்றதெல்லாம் பித்தலாட்டம் தான். ஆனால் நம்ம பண்றதெல்லாம் கரெக்டான்னு சொல்லிட்டு நம்மளே நினைப்போம். அவ்வளோதான் அவ்வளோதான். ஏன் இந்த இருதயம் எப்படிப்பட்டதா? எப்படிப்பட்டதா இந்த இருதயம்? என்ன சொல்ற எரேமியா? இது ரொம்ப மகா கேடானது. இந்த இருதயம் ரொம்ப மகா கேடானதுன்னு சொல்லிட்டு பைபிள் சொல்லுது. இதை நமக்கு இருக்கிற வரையும் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம நல்லதை யோசிக்க முடியாது, நல்லதை பார்க்க முடியாது, நல்ல ஆசீர்வாதமா நம்ம இருக்க முடியாது. நம்ம இருக்க முடியாது. ஆனா ஆண்டவர் சொல்றார், உன் இருதயத்துக்குள்ள நான் இருக்கணும். உன் இருதயத்துக்குள்ள நான் இருக்கணும். உன் இருதயத்துக்குள்ள நான் இருக்கணும்னு சொன்னா என்னோட வசனம் இருக்கணும். உன்னோட இருதயம் சுத்தமா இருக்கணும்னு சொன்னா என்னோட வசனம் உன்னோட உள்ள இருக்கணும். அப்போதான் உன்னோட இருதயம் சுத்தமா இருக்கும். வசனம் எப்ப நம்ம இருதயத்துக்குள்ள இல்லையோ அப்ப நம்ம இருதயம் சுத்தமா இருக்கிறதுக்கு వాய்పే இல்லை. ఈ హృదయం పరిశుద్ధంగా పవిత్రంగా శుద్ధంగా ఉండాలి అంటే దేవుడి వాక్యం నీ హృదయంలో ఉండాలి. దేవుడి వాక్యంతో ఎప్పుడైతే జీవిస్తావో, దేవుడి వాక్యం నీ లోపల ఎప్పుడు ఉంటుందో అప్పుడు నీ హృదయము శుభ్రంగా ఉంటుంది, శుద్ధంగా ఉంటుంది, పవిత్రంగా ఉంటుంది. దేవుడి వాక్యం అదే చెప్తుంది. ఈరోజు ప్రతి మానవుడు లోపల ఎంత అంతరంగంలో ఎంత కుళ్ళు పెట్టుకున్నా, ఎంత పాపం పెట్టుకున్నా, పాపపు క్రియలతో జీవిస్తూ ఉన్నా మనిషి పై రూపాలు చూసి మనం మోసపోతూ ఉంటాం. పై రూపాలు చూసి మనము మోసపోతూ ఉంటాం. పైకి మన దగ్గర బాగా మాట్లాడుతుంటే చాలా మంచివాడబ్బా, చాలా మంచిదబ్బా ఈ శిస్తులు, చాలా మంచిదబ్బా ఈమె. అర్థమైందండి? లోపలంతా కూడా పాడు ఉంది, లోపలంతా కూడా పాడు అలవాట్లు, పాడు తలంపులు. పైకి వేసదారి ఇదిలాగా మాట్లాడుతూ ఉంటే మనము దాన్ని నమ్ముతాం. కానీ దేవుడు అంటున్నాడు, నేను ఎప్పుడు పై రూపాన్ని చూడను. 1 సామ్యుయేల్ 16వ అధికారం 7వ వచనం படிங்க. 1 சாமுவேல் 16వ அதிகாரம் 7వ వచనంలో நம்ம பார்க்கறப்போ அருமையா ஆண்டவர் இங்கே சொல்றார், అయితే యెహోవా సమూయేలుతో ఇలాగా సెలవిచ్చాడు, అతని రూపమును అతని ఎత్తును లక్ష్య పెట్టకము, మనుషులు లక్ష్య పెట్టు వాటిని యెహోవా లక్ష్య పెట్టడు. నేను అతనిని త్రోసివేసి ఉన్నాను. మనుషులు పై రూపము లక్ష్య పెట్టుదురు గాని యెహోవా హృదయమును లక్ష్య పెట్టును. கர்த்தரோ இருதயத்தை பாருங்க. இதுதான் இல்லையா? உனக்கும் ஆண்டவருக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் அதுதான் இல்லையா? நம்ம நான் அப்பப்போ சொல்லவே இல்லை, நான் இப்படி நினைக்கல இல்லையா, நானு இப்படி நினைக்கவே இல்லை, ரொம்ப நல்லவன் நினைச்சேன். நான் எப்படி சொல்லுவேன், நிறைய ரொம்ப நல்லவன் நினைச்சோம், ஆனா இவன் தான் இப்படி பண்ணுவான்னு தெரியல எனக்கு இல்லையா? ஐயோ இந்த பாப்பாவை பார்த்தா ரொம்ப நல்ல பொண்ணு நினைச்சேன். அது சர்ச்சுக்கு வரதும், பைபிள் படிக்கிறதும், ஜெபிக்கிறதும், ஐயோ ஐயோ அந்த ஒழுங்கு பார்த்தா இப்படி பண்ணான்னு நான் நினைக்கவே இல்லை.
நானே நினைக்கவே இல்லை. புரியுதா? இதுதான் மனுஷனுக்கும் ஆண்டவருக்கு இருக்கிற వ్యత్యాసం కదా. నీ పై రూపాన్ని, నీ పై వేషాన్ని చూసి దేవుడు మోసపోడు. నీ పై రూపాన్ని, నీ పై వేషాన్ని చూసి దేవుడు మోసపోడు కదా. మనం ఎంత బైబిల్ చదివినా, మనం ఎంత ప్రార్థించినా, మనం ఎంత మందిరానికి వచ్చినా, మనం ఎంత ఉపవాసం ఉన్నా, మనం ఎంత లక్షలు దేవుడికి ఇచ్చినా, వాటన్నిటిని దేవుడు పక్కన పెడతాడు. వాటన్నిటిని దేవుడు పక్కన పెడతాడు. పక్కన పెట్టి హృదయములో చూస్తాడు. ఎక్కడ చూస్తాను? నేను హృదయములో చూస్తాను. నీ హృదయం ఎట్టుంది, నీ అంతరంగం ఎట్టుంది, దేవుడు చూసేదాన్ని. అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు, నేనా నీ పై రూపం కాదు నాయన, నీ హృదయం నాకు ఇచ్చే. నీ పై వేసు నాకు వద్దు, పై వేసు నాకు వద్దు, పై వేసు నాకు వద్దు. నీ హృదయ అంతరంగం ఎలా ఉందో ఒకసారి పరీక్షించుకో. కాబట్టి ఈరోజు ప్రియ దేవుడా, మనం ఎంత నటన భక్తి మనం చేయొచ్చు, ఆ నటన భక్తి దేవుని దగ్గర చెల్లదు అనేది బైబిల్ చెప్తుంది. ఆ నటన విశ్వాసం మనకి చెల్లదు అనేది దేవుడు చెప్తున్నాడు. మనం దేవుడిలో పరిశుద్ధంగా, పవిత్రంగా, యథార్థంగా దేవుడికి ఇష్టమైన జీవితం జీవించాలనే దానికోసమే దేవాది దేవుడు నిన్ను, నన్ను, మనలను ఆయన రక్తం ఇచ్చి కొనుక్కున్నాడు. ఈ హృదయం నిండా దేవునికి, దేవుడి వాక్యానికి చోటిచ్చి దేవుడితో జీవించాలి. దేవుడు కోరేది అదే కదా. ఇంకొక మాట కూడా చూడండి. ఆ యొక్క మాట మనం చూసినప్పుడు మత్తయి 5వ సువిశేషం 23వ అధికారం, మత్తయి 5వ సువిశేషం 23 26వ వచனம், 23:26 நம்ம பார்க்கிறப்போ அருமையா சொல்லுது இந்த ஒரு வார்த்தை. గుడ్డి పరిసయ్యుడు గిన్నెయు పల్లెమును వెలుపల శుద్ధి అగినట్టుగా ముందు వాటి లోపల శుద్ధి చేయము. అయ్యో వేషధారైన శాస్త్రులారా, పరిచయులారా, మీరు సున్నం కొట్టిన సమాధులు పోలి ఉన్నారు. అవి వెలుపల శృంగారముగా అగ్గపడును గాని లోపల చచ్చిన వారి ఎముకలతో సమస్తము కల్మషముతో నిండి ఉన్నవి. తమిళ పడి 26వ వచనం, வெளிப்புறம் சுத்தமாகும்படி எது சுத்தமாக சொல்றாரு? உட்படுத்துறா உள்ள உள்ள போதும் இல்லையா? உள்ள சுத்தமா இருக்கணும், வெளியில இல்ல. சும்மா ஒரு பாத்திரம் வெளியில தேய்ச்சி பல 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 இருக்கிறது கிடையாது. எங்கே சுத்தமாகணுமா? உள்ள இல்லையா? நம்ம மேலோட்டமா சுத்தம் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? ஒரு நாள் நம்ம மேலோட்டமா சுத்தம் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? இந்த மேலோட்டமா இப்ப பார்த்தா இப்ப வெயில் காலம், இப்போ வெயில் காலம். ஒருத்தர் 2 వేళ కులిపోనాం అమ్మవా இல்ல. ఒక్కొక్కరు 2 పూటలు స్నానం చేస్తారు కదా. నేనైతే వీలైతే 3 పూటలు 4 పూటలు కూడా చేస్తాను కదా. మామూలుగా చలికాలంలోనే 2 పూటలు స్నానం ఉండాలన్నారు. అలాగే చలికాలంలోనూ చల్లీలే, ఎండాకాలంలోనూ చల్లీలే. అర్థమైంది కదా? ఇలాగా మనము పైన ఉన్న ఈ యొక్క మురికిని శుభ్రపరచుకునే దానికోసం కదండి, పైన ఉన్న ఈ యొక్క మురికిని శుభ్రపరచుకునే దానికోసము మనము క్లీన్ చేసుకుంటాం. యంత్రంగా ఎవరు క్లీన్ చేస్తారు? లోపల శుద్ధం ఎవరు చేయాలి? కాబట్టి దేవుడు అంటున్నాడు, నాయనా నువ్వు పై రూపాన్ని చేయబాకు. నువ్వు పైన శుభ్రం చేసుకున్నంత మాత్రాన నేను మోసపోను. నీ లోపల శుద్ధి కావాలి. నువ్వు నీ లోపల శుద్ధంగా ఉండాలి. ఇది శుద్ధం లేకుండా కదండి, ఇది శుద్ధం లేకుండా మనం ఎంత చేసినా కూడా కదండి, మనం ఎంత భక్తి చేసినా కూడా బ్యూటీ పార్లర్ పోయినట్టే. అర్థమైందండి? మనం ఎంత భక్తి చేసినా కూడా బ్యూటీ పార్లర్ పోయినట్టే. మనం చర్చికి వచ్చినప్పుడు పౌడర్ పుష్పలు వస్తాం కదా, కొంచెం తెల్లగా కనిపించాలి, తెల్లగా కనిపించాలని వస్తాం కదా.
అలాంటి భక్తే. అర్థమైందండి? ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ తెల్లగా పూసుకున్న పౌడరు ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఇంటికి పోయేదాకా ఉంటుంది ఆ పౌడరు ఉండదు కదా కదా. పురుషులు కూడా మనం చూస్తున్నాం కదా. ఆ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే లోపల మా పక్కన కూర్చుంటే ఎవరికైనా శమన గబ్బు కొట్టుద్దామా అని చెప్పి లే వేరు నాతో వారల్సి వస్తే నెల్లైనప్పుడు సెంట్ వచ్చిన వర్మం, సెంట్ వచ్చిన వర్మం, వచ్చిన వర్మం. ఇప్పుడు అది ఆరంగ నుంచి வெளியே போன 10 வாசல் இருக்குமா? நீ வந்தப்போ உட்காந்து வாசல் இருக்குமா? இருக்காது. இது மேலோட்டமான ஒரு இது மேலோட்டமான ஒரு இல்லையா? இந்த உள்ள இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் போனான்னு சொன்னா கர்த்தரோட வசனம் உங்களுக்குள்ள இருக்கணும். கர்த்தரோட வசனம் உங்களுக்குள்ள இருக்கணும். இந்த மேலோட்டத்தெல்லாம் ஆண்டவர் பார்க்க மாட்டார். పైన నీ డబ్బా ఇదంతా ఎవరి చోటు, పై వేసినంతా ఎవరి చోటు కదండి. నలుగురు చూసేలాగా ఓట మనం చేతులెత్తి ప్రార్థించేంత మాత్రాన పెద్ద భక్తురాలని నిన్ను అడుగుతాడు దేవుడు. పెద్ద భక్తులని నిన్ను అడుగుతాడు. 10 మంది చూస్తారని చెప్పేసి మనము చాలా అన్య భాష మాట్లాడి ప్రార్థన చేసినప్పుడు చాలా భక్తులు చాలా భక్తురాలని చెప్పేసి మనుషులు అనుకోవచ్చు, కానీ దేవుడు అనుకాడు. దేవుడు అనుకాడు. బైబిల్ చదివినంత మాత్రం నువ్వు భక్తులుగా కాదు. ప్రార్థించినంత మాత్రం భక్తురాలు కాదు. నీ ప్రార్థన జీవితము, నీ బైబిల్ వాక్యము, నీ ఆరాధన వాక్యము ఇదంతా అంతరంగంలో శుద్ధముగా ఉన్నదా, పరిశుద్ధముగా ఉన్నది అనేది దేవుడు చూస్తాడు, కానీ నీ పైరూప వేషాన్ని దేవుడు చూడదు. పైరూపాన్ని చూడదు దేవుడు. అది ఏదైనా సరే, అది పాట అయినా సరే, ప్రార్థన అయినా సరే, ఏదైనా సరే. అర్థమైందండి? బైబిల్ అర్థమని చెప్పినా కూడా ఇదిగో ఈ నా ప్రజలు పెదవులతో నన్ను స్తుతిస్తున్నారు కానీ హృదయంలో దూరముగా ఉన్నది అన్నాడు. ఏమన్నాడు? దూరముగా ఉంది. ఈ నా ప్రజలు పెదవులతో ఉన్నారు, ఇక్కడ వరకే ఉన్నది కానీ ఇక్కడ నుంచి రాలేదు అంటున్నారు. ఇంకేంటి వల్ల దేవుడు చూసేవాళ్ళకి ఇక్కడి నుంచి రావాలి. నువ్వేమి చేసినా, నువ్వు ప్రార్థించినా, నువ్వు వాక్యము చదివినా, వాక్యము పాట పాడినా, నువ్వేమి చేసినా సరే ఇక్కడ ఉండాలి. ఇక్కడ ఇంకేందు వాళ్ళు அது ஆண்டவர் சொல்றாரு. மேல மட்டும் நீ நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டவா, உள்ள யார் பண்ணலாம்னு கேட்கிறார். దేవుడు కోరుతున్నది లోపల హృదయానికి ఏం కావాలి? శుద్ధం. కాబట్టి నీ వేషధారణ జీవితాన్ని మార్చుకోమని దేవుడు అంటున్నాడు. నీ అంతరంగంలో హృదయంలో నీవు శుద్ధీకరించబడ్డావా? నీ హృదయం దేవుని వాక్యముతో నింపబడింది. అందుకే దేవుడు అన్నాడు, ఇది మగా కేడున్నది, அதனால உன் இருதயத்தை எனக்கு தா. ఇది ఘోరమైనది, కాబట్టి నీ హృదయం నాకు ఇచ్చేయి. ఆ హృదయం నిండా నేను ఉండాలి అంటున్నాడు. దేవుని వాక్యముతో నీ హృదయం ఉంటే బైబిల్ చెప్తుంది నీతిమొழிகள்ல 30 సంగీతం 37 31 படி வருமுறை 37 31ல நம்ம பார்க்கிறப்போ சங்கீதம் 37 31ல நம்ம பார்க்கிறப்போ ஒரு அருமையான வசனம் இங்க இருக்கு. புரியுதா? వారు దేవుని ధర్మశాస్త్రము వారు హృదయములో ఉన్నది, వారు అడుగులు చారము. தமிழ படிங்க. அவனுடைய தேவன் அவருடைய வேதம் அவனுடைய இருதயத்தில் இருக்குது. அவன் நடைகளில் ஒன்றும் பிசுவதில்லை. புரியுதா? எப்போ நம்மளோட நடைகள் ஒன்றும் பிசுவை இல்லாம கரெக்டா நம்ம ஆண்டவருக்குள்ள நடக்கிறது எதனா உன் இருதயத்துல என்ன இருக்குதுனால, அவரோட வசனம். புரியுதா? ఆయన యొక్క వాక్యం கர்த்தரோட வேதம் யார் இருதயத்துல இருக்குதோ அவன் நடைகளை என்ன பண்ண மாட்டாரா? பிசுயா ఉండడానికి ఛాన్స్ ಇಲ್ಲ, పడిపోయేదానికి ఛాన్స్ లేదు. కారణం హృదయంలో ఏముందట? వేదం. அவரோட வசனம், அவரோட வேதம் பைபிள்குள்ள எங்க இருக்குது? இருதயத்துக்குள்ள. புரியுதா? பைபிள் கிளியரா சொல்லுது. வேதம்
దేవుని యొక్క వాక్యం నీ లోపల ఉంటే నీవు నీ అడుగులు ఎప్పుడు కూడా జారవు కదా. మనం అంటాం కదా తెలుగులో, అది కాలు జారిందిరా. కారణం వాక్యం లేదు కాబట్టి. దేవుడి వాక్యం ఉంటే ఎప్పుడు కాలు చాలు, నువ్వు పడిపోవు. నీ మార్గం సరిగా ఉంటుంది, నీ తలంపులు సరిగా ఉంటాయి, నీ జీవితం కరెక్ట్గా ఉంటుంది. అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు, నీ హృదయం నాకిమ్ము, నా వాక్యము నీ లోపల ఉంటే నీవు పడిపోవు. ఆత్మీయతలో పడిపోవు, ప్రార్థనలో పడిపోవు, పరిశుద్ధతలో పడిపోవు, లోకములో పడిపోవు, పాపములో పడిపోవు, దేంట్లో పడిపోవు. ఈరోజు ఈ వాక్యం హృదయములో లేకుండా కదా మనం ఎన్నో విధాలుగా పడిపోతూ ఉన్నాం, ఎన్నో విధాలుగా ఆకర్షించబడుతున్నాం. లోకపు యొక్క మాటలకి ఆకర్షించబడుతున్నాం, లోకపు యొక్క కోరికలకి ఆకర్షించబడుతున్నాం కదండి. మనిషి యొక్క గొప్పతనానికి ఆకర్షించబడుతున్నాం. కారణం ఈ హృదయంలో దేవుడు వాక్యం లేదు కాబట్టి అందులో నువ్వు జారిపోతున్నావు కదండి. ఏం కాదులే, పర్వాలేదులే, ఇదంతా ఎప్పుడు వస్తుంది, దేవుడు ఏమనకాలే కదా, పర్వాలేదు అనుకుంటాం. కాదు, నీ లోపల దేవుని వాక్యం లేదు కాబట్టి. బైబిల్ క్లియర్గా చెప్తుంది, నిర్దీయతలు కర్తృడ వేద இருந்தால் నీ విషయ మాట నువ్వు పడిపో. బైబిల్ క్లియర్గా చెప్తుంది, మన హృదయంలో దేవుని వాక్యం ఉండాలి. దేవుడు అదే కోరుతున్నాడు. అందుకుదా అక్కడ మనం చూస్తుంటే యేసయ్య 51:7 కూడా పడిగా 51:7 యేసయ్య 51:7 కూడా పడింది. యేసయ్య 51:7 పడిగా వచ్చా, నీతిని అనుసరించి వారులారా నా మాట వినుడి, నా బోధను హృదయం మంచి ఉంచుకుని జనులారా ఆలకించుడు. మనుషులు పెట్టు నిందకు భయపడబడి వారు చూసిన మాటలకు మీరు ఏం చేయొద్దు, దిగులు పడవద్దు. ఖచ్చితంగా மனுஷரின் நிந்தனைக்கு பயப்படாமல் அவர்கள் தூஷணங்களால் கலங்காமல் இருங்கள். ஆமென். புரியுதா? எப்போ நாம நீதிமான வாழ்றோமோ ஆண்டவருக்குள்ள, எப்போ கர்த்தர் அவரோட வசனம் நம்ம இருதயத்துக்குள்ள இருக்குதோ அப்போ மனுஷர் சொல்ற எதுக்கும் நாம பயப்பட தேவையில்லை. కదండి, మనుషులు మన మీద పెట్టే నిందకు మనము దేనికి భయపడిన అవసరం లేదు. అర్థమైందా? నీ హృదయం సరిగా ఉంటే కదండి, నీ ఆలోచన సరిగా ఉంటే, నీ తలంపు సరిగా ఉంటే ఏమి నింద వచ్చినా ఏది వచ్చినా, ఎంత చక్కగా చెప్పాడు అన్నమాట. మనుషులు పెట్టే నిందకు భయపడకు, వారు దూసిన మాటలకి దేవు దిగులు పడకు కదా. నీవు నీతిగా జీవిస్తే, నీ హృదయం నిండా దేవుని వాక్యం ఉంటే, నీవు పరిశుద్ధంగా జీవిస్తే నిన్ను మీద ఎవరి నింద వేసినా, ఏ దూషణ మాటలు వచ్చినా, ఏది వచ్చినా కూడా దేనికి భయపడిన అవసరం లేదు, దిగులు పడిన అవసరం లేదు. ఎందువల్లంటే మనలో ఎవరున్నాడు? నీతి కలిగిన దేవుడు మన హృదయం నిండా ఆయన వాక్యముతో మనం నింపబడి ఉన్నాం. వాక్యం కలిగి అర్థమైంది కాబట్టి దేవునితో హృదయము, ఆ హృదయం నిండా దేవుని వాక్యముతో ఉంటేనట ఎన్ని నిందలైనా రాని కదా. నీవు సరిగా దేవుళ్ళు ఉంటే ఎన్ని నిందలు వచ్చినా ఆ నిందలు నేనేమి చేయలేవు. నువ్వు సరిగా దేవుళ్ళో జీవిస్తే నీకు నీ మీద ఎన్ని దూషణ మాటలు ఎవరు ఏమంటున్నా కూడా అవి నిన్నేమి చేయలేవు. బైబిల్ చెప్తుంది, ఇది ఎవరికి జరుగుతుందట, ఇది யாருக்கு நடக்கும்? உன் இருதயத்துக்குள்ள ஆண்டவரோட வசனம் இருந்தா, நீ ஆண்டவருக்குள்ள நீதிமான வாழ்ந்தா, நீதி உள்ளவனா நீ வாழ்ந்தியன்னா எது வந்தாலும் உனக்கு கவலை இல்லை. எது வந்தாலும் உனக்கு கவலை இல்லை. புரியுதா? எத்தனை நீங்க பார்த்துருப்பீங்க.
என் மேல எத்தனை வந்திருக்கும், எல்லாமே ஜீரோ ஆகிட்டார் ஆண்டவர். எல்லாமே ஜீரோ ஆகி வந்துக்கிட்டே இருந்தார் ஆண்டவர் இல்லையா? நம்ம மேல பை போறவங்களெல்லாம் வெக்கப்பட்டாங்க, அவங்களை வெக்கப்படுத்தினார் ஆண்டவர், வெக்கப்படுத்தினார். இதுதான் புரியுதா? எத்தனை பிளான் பண்ணாலும் ஒரு பிளான் கூட சக்சஸ் பண்ணாம ஆண்டவர் அதே முயற்சியிலே போயிட்டார். ఆందోళనలో ఎదురుగా ఇదిగా నడకం. దేవుని వాక్యములో ఉంటే ఇదే జరుగుతుంది. మన మీద ఎన్ని దూషణ మాటలు ఉన్నా, ఏమి ఉన్నా కూడా అవన్నీ మన దగ్గరికి రాదు. దేవుడు చెప్పినట్టు నీకు విరోధముగా ఏ ఆయుధము వర్తిల్లదని చెప్పినట్టు ఏది మన దగ్గరికి వచ్చేదానికి ఛాన్సే లేదు. ఛాన్సే లేదు. ఎప్పుడు ఏమైనా చెప్పుకాని, ఐ డోంట్ కేర్. అర్థమైందా? దేవుళ్ళో జీవించేవాడు దేనికి భయపడిన అవసరం లేదు, దిగులు పడిన అవసరం లేదు. కాబట్టి మనం దేవుడితో జీవిస్తే మన పక్షాన దేవుడు ఉంటాడు, మన పక్షాన దేవుడు ఉంటాడు. మన దేవుడు ఎటువంటి వాడంట? న్యాయవంతుడు. మన దేవుడు న్యాయవంతుడు, న్యాయమే చేసేది. ఆయన అన్యాయానికి పాత్రుడు కాదు. కాబట్టి మనము న్యాయంగా ఉండాలి, మన హృదయంలో న్యాయం ఉండాలి, మన హృదయంలో పరిశుద్ధత ఉండాలి, మన హృదయంలో యథార్థత ఉండాలి, మన హృదయంలో అబద్ధపు జీవితం ఉండకూడదు. మళ్ళీ అదే చెప్తున్నా, నీ బతుకంతా అబద్ధంతో జీవించొద్దు, అబద్ధం మాట్లాడద్దు. అర్థమైందా? ఒకరోజు మనము దొరికిపోతాం. మనుషుల దగ్గర తప్పించుకోవచ్చు, దేవుడి దగ్గర తప్పించుకోలేము. దేవుడి దగ్గర మనము తప్పించుకోలేము. అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు, నీ హృదయములో నా వాక్యం ఉంటే నీ కాలు జారదు. నీ హృదయంలో నా వాక్యం ఉంటే నీవు నీతిగా జీవిస్తావు. దాని వలన నీ మీద ఎన్ని నిందలు వచ్చినా, ఎన్ని దూషణ మాటలు వచ్చినా దానికి భయపడిన అవసరం లేదు, దిగులు పడిన అవసరం లేదు కదా. అలాగే మన మీద వచ్చే నింద పెద్ద నిందేనది. యేసుప్రభునే నిందేసింది కదా, యేసుప్రభునే నిందేసింది. అది పెద్ద ఇదా? అర్థమైన ప్రజలు కదా. ఆ యొక్క శక్తి మనకు తెలిస్తే చాలు. ఆయన మీదనే నిందేసింది. ఆయన దూషణ మాట మాట్లాడలేదా? మాట్లాడి, నువ్వు దేవుడు అయితే కదా, నువ్వు దేవుడు అయితే నువ్వు రక్షించుకో, మమ్మల్ని రక్షించు. దూషణ మాట కదండి. ఆయన మీద నింద, ఆయన ఈ పాపము చేశాడు, ఆయన ఇది చేశాడు, అది చేశాడు కాబట్టి ఇది సిరివేసేయండి నింద. కాబట్టి ఈరోజు దేవునితో మనం జీవించినప్పుడు ఆయన ఎక్కడ కూడా దాని గురించి ఏమైనా మాట్లాడిందా? ఏం మాట్లాడు తండ్రి, మీరు ఏమి చేస్తున్నారు, మీరు ఏం చేయమన్నాడు? క్షమించే. దేవుడితో మనం ఉంటే, దేవుడి వాక్యముతో మనం ఉంటే మనకు కూడా ఇదే తలంపు వస్తుంది. మనకు కూడా ఇలాంటి హృదయమే ఉంటుంది, మనకు కూడా ఇలాంటి హృదయం ఉంటుంది. కాబట్టి దేవుడు అంటున్నాడు, నీ హృదయం నిండా నా వాక్యం ఉండాలి. నీ హృదయం నిండా నా వాక్యం ఉండాలి. ఎందుకయ్యా నా హృదయాన్ని నువ్వు అడుగుతున్నావంటే, ఈ హృదయం ఎటువంటిదంట? మహా కేడున్నది, మహా కేడున్నది, ఘోరమైనది. ఈ ఘోరమైన హృదయము మనములను కదని పాతాళం లేకపోలేకుండా, ఈ చెడ్డ తలంపులేక రానికుండా ఉండాలి అంటే ఈ హృదయము దేవుని వాక్యముతో ఉండాలి. ఏస్కేల్ గ్రంథము 11, ఏస్కేల్ 11, ఏస్కేల్ 11, 19 పైగా, ఏస్కేల్ 11వ అధికారం 19వ వచనం. విన్నావా? న్యాయங்களை కైకొండు புதிய ஆவியை கொடுத்து எடுத்து போட்டு, ఆమేన్. వారు నా కట్టడలను నా నిధులను అనుసరించి కైకొనినట్లు నేను వారి శరీరంలో నుండి రాజ గుండెను తీసివేసి, ఏ గుండెనంటండి? రాజ గుండెను కదండి కదా. రాజ గుండెను తీసివేసి ఏం గుండె ఇస్తాను అంటున్నాడు?
మాంసపు గుండె ఇచ్చి వారికి ఏక మనసు కలుగు చేసి వారి యందు నూతన ఆత్మ పుట్టిస్తారు. అర్థమైందా? మన దేవుడు ఈ యొక్క నూతన ఆత్మ, నూతన గుండె మనకి కావాలి అంటే దేవుని వాక్యముతో మనం జీవించాలి కదా. கல்லான இருதயத்தை ஆண்டவர் எடுத்து இல்லையா, அவர் எடுத்து போறேன்னு சொல்றாரு. இன்னைக்கு நிறைய பேர் நாம் என்ன பண்றோம் இல்லையா, எங்கெங்கோ போய் ஜெபிக்கிறோம் இல்லையா. யாராவது சுகமளிக்கிற ஆவியானவர் அவருக்கு அந்த வர இருக்குதுன்னு சொன்னாவே நம்ம என்ன பண்றோம், போயிடுறோம். ஐயா என் கிட்னியில கல் இருக்கு எடுத்துறாங்க. எங்க இருக்குது கல்? கிட்னியில கல் இருக்கு எடுத்துற சொல்லிட்டு அவங்ககிட்ட போய் தலை கொடுத்துருவோம். புரியுதா? இப்போ கிட்னியில கல் எடுத்தா நல்லதா, இல்லையா உன்னோட இருதயத்துல இருந்து அந்த கல் மனசு எடுத்துட்டா நல்லதா? கிட்னியில கல் இருந்தாலும் பரவாயில்லை, இருதயத்துல கல் இருந்தாலும் வச்சுக்க நீ பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. என்ன பண்ண முடியாது? பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. புரியுதா? కిడ్నీలో రాళ్ళు ఉంటే మంచిదా, లేకపోతే రాత్రి గుడ్డు ఉంటే మంచిదా? చెప్పండి. ఏం తీసేయాలి? కిడ్నీలో రాళ్ళు తీసేయాలా, లేకపోతే గుండెలో రాళ్ళు తీయాలా? గుండెలో రాళ్ళు తీస్తే ఎక్కడ ఉంటావు? కిడ్నీలో రాళ్ళు తీస్తే ఎక్కడ ఉంటావు? పాతాళంలో ఉంటావు. ఎందుకంటే ఈ గుండె అంతా దేంట్లో నిండిపోయింది? రాయ గుండె అయిపోయింది. అందులో ఏమి లేదు కదండి. ఇప్పుడు రాయి ఉందండి, ఇప్పుడు రాయి ఉంది. ఆ రాయి మీద నువ్వు ఎంత నీరు వచ్చినా ఆ రాయిలో ఉంటాయా? పోతానే ఉంటాయి. అదే మరిగా నీది రాతి గుండె కాబట్టి ఎన్ని వాక్యాలు నీ మీద వేసినా అవి ఉండవు, జారిపోతా ఉంటాయి. ఈ గుండె ఉండేంత వరకు నీ జీవితం బాగుపడదు. అందుకే దేవుడు ఏమన్నాడు, ఆ రాతి గుండెని నాకా ఇచ్చే. ఏమంటున్నాడు? ఇచ్చేసి నాకు ఇచ్చే, దాన్ని నేనేం చేస్తా? క్లీన్ చేస్తా. క్లీన్ చేసి నూతన ఆత్మ నీకు పుట్టిస్తా. నూతన ఆత్మ నీకు పుట్టిస్తా. కాబట్టి ఇప్పుడు నూతన జీవితము, నూతన హృదయము, నూతన గుండె ఇవన్నీ నీకు కావాలని అంటే ఇప్పుడు దేవుని దగ్గర నువ్వేం చేయాలా? ఏం చేయాలా? మోకరించి నీ పాపాలు దేవుని దగ్గర ఒప్పుకో కదా. ఘోరమైన వ్యాధి కలిగిన హృదయం ఇది కదండి. కీడుతో నిండిన హృదయం, పాపముతో నిండిన హృదయం, చెడ్డ తలంపులతో నిండిన హృదయం, అసూయతో నిండిన హృదయం, కుళ్ళుతో నిండిన హృదయం, నింద వేసే హృదయం, దూషణ మాటలు చెప్పే హృదయం. అర్థమైందండి కదండి. కాబట్టి ఎరిచలేని ఆవి இல்லையா, எரிச்சலின் ஆவி இல்லையா, அது எவ்வளோ மோசமானது இல்லையா. எரிச்சலின் ஆவி உள்ள இருந்தா அவ்வளோதான், நம்ம பட்டுன்னு போயிடும், పట్టునే పోయాడు అసూయ. కాబట్టి మోకరించి ప్రభు దగ్గర చెప్పండి. ஆண்டவர் ஒப்புக்கொடு. ஆண்டவரே என் கிட்னியில கல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, என் இருதயத்துக்குள்ள இருக்கிற இந்த கல்லான మనసు ని మార్చు కదండి. నా కిడ్నీలో రాళ్ళు గురించే నేను ప్రార్థిస్తున్నాను, కానీ నా గుండె రాయి ఉంది కాబట్టి నేను ఎప్పుడు ప్రార్థించలేదయ్యా, నన్ను క్షమించు నాయన. ఆ కిడ్నీలో రాళ్ళు ఉన్నాయో లేవో దాంతో నాకు అవసరం లేదు నాన్న. నాకు రాళ్ళు గుండెని తీసివేసి మాంసపు గుండెనిచ్చి నూతన ఆత్మ నాకు దయచేయి. ప్రభు దగ్గర ఆడవరిట ఒప్పుకోడు, ఆడవరిట ఒప్పుకోడు, ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்புக்கொடு. ஆண்டவர் இருதயத்தை கேட்கிறார், நீ ஹிருதயம் నాకు ఇచ్చేయి. எப்பயாவது மனம் மாறுறார் ஆண்டவர், எப்பயாவது நீ மனம் மாறு. ஆண்டவர் கேட்கிறார், దేవుడు అడుగుతాడు, నీ హృదయం నాకు ఇచ్చేయి. నీ హృదయం నాకు ఇచ్చేయి. అయ్యా ఆల్రెడీ எங்க வீட்டுக்காரர் கொடுத்துட்டான்னு சொல்லாத, ఆల్రెడీ మా ఆయనకి ఇచ్చేసినాయా గుండె అని చెప్పద్దు కదా. నువ్వు పాతాళానికే పోతావు. దేవుడి వాక్యానికి నీ గుండె, దేవుడి వాక్యానికి ఇవ్వు. దేవుడి వాక్యం నేను పరిశుద్ధపరచదు. మీ ఆయనో మీ ఆవిడే చేయదు. ఎందువల్లంటే మీ ఆయన రక్తం కార్చలేదు, మీ ఆవిడ రక్తం కార్చలేదు, నీ బంధువుడు రక్తం కార్చలేదు, యేసయ్య రక్తం కార్చాడు. అందుకే అడుగుతున్నాడు, నీ గుండె నాకు కావాలి, నీ హృదయం నాకు కావాలి,
ఇదిగో ఇప్పుడు నేను ఒప్పుకుంటే నా రక్తంతో నేను శుద్ధీకరిస్తా, నేను పవిత్రపరుస్తా దేవుడు అంటున్నాడు. దేవుడికి అప్పగించుకో.